Hello, dear students. Very warm welcome once again. हाँ जी, हाजिर आ एक कहानी लेके। कहानी ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਾਬੁਲੀ ਵਾਲਾ। ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਿੰਨੀ। ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ बुक दे विच, किहड़ी क्लास दी? 6th दी बुक दे विच, लैसन नंबर 9। सो करदे हां फिर शुरू। मैं गुरप्रीत कौर धालीवाल। लैट गैट स्टार्ट बेटा। जानिए की आ कहानी, की आ मिन्नी ते कौन आ काबली वाला, की उन्हां दी लॉजिक बातचीत हुंदी है, की है कहानी है। हाँ जी, जिद्दां कि असीं फर्स्ट प्री रीडिंग करदे हां बेटा। ठीक, हुण तुहानूं पता प्री रीडिंग की आ। ये कुछ वर्ड्स दिते हुए ने, स्पैलिंग्स देखने इन्हां दे, असीं मीनिंग देखने ने, प्रोनाउंसिएशन देखनी है इन्हां दी। ये तुहाडे बुक दा पेज है। ठीक, हुण आपां इन्हां नूं करदे हां। सो फर्स्ट वर्ड आ वरीड। ठीक है, तुहानूं दित्ता होया जदों भी आपां ये वोकैबलरी लई स्पैशली हुंदी है ना एक्टिविटी। सो मैं हमेशा कहनी जदों वोकैबलरी दी तुसीं गल करनी है तो तुसीं सिमिलर वर्ड्स जरूर देखने ने उहदे, ना कि कल्ला पंजाबी दा मीनिंग। सो वरीड दे देखो सिमिलर वर्ड्स मैं लिखे हुए ने, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਦਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਨਾਲ ਐਂਕਸਸ। ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ? ਐਂਕਸ਼ਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਚਿੰਤਾ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਓਫੈਂਸ। OFFENCE ऑफेंस, क्राइम, CRIME, क्राइम। ठीक है बेटा। नैक्सट है सैक, जिन्हों आप बैग भी कह सकते हैं, पाउच भी कह सकते हैं, तो पंजाबी च उहदा मतलब आ बोरी। ठीक, नैक्सट वर्ड है क्वाइट। तो आपने सुनिया होया है ना, क्वाइट मैंने आप कहने चुप, क्वाइट, कीप क्वाइट, है ना। साइलेंस भी आप उहदी जगह ते यूज़ करते हैं। ये हैगा क्वाइटन। ठीक, क्वाइटन होर आप की कहते हैं? हश। आप इदा करके मूँह ते उंगल रख के कहने ना हश। साइलेंस, यदा मीनिंग होता चुप कराना। आप किसी ने चुप कराने भी चुप कर जा। हाँ जी, नैक्सट वर्ड है रैकोगनाइज। रैकोगनाइज पहचानना। तो होर इनू की कह सकते हैं असीं? एक्नॉलेज, है ना, एक्नॉलेज करना किसी चीज़ नूं। हाँ जी, नैक्सट वर्ड है टेंडरली। इनू आप होर की वर्ड ने सिमिलर वर्ड? जेंटली, केयरफुली, डेलीकेटली। मीनस टेंडरली, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मतलब की है कोमलता नाल, किसी चीज़ नूं कोमलता नाल हैंडल करना। नैक्सट वर्ड है कनवरसेशन। कनवरसेशन हुंदी है गलबात। इहदे लई इंग्लिश च होर की वर्ड्स ने? गॉसिप, टॉक, चैट। ठीक है, ये भी सेम सिमिलर मीनिंग ने इन्हां दे भी। नैक्सट वर्ड है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स हुंदा बहुत गल्लां करन वाला, जिहदे लई असीं होर की कह सकते इंग्लिश च? टाकैक्टिव, बिजी बॉडी, जिन्हों असीं पंजाबी च की कहने? प्रॉपर वर्ड की है? गालड़ी, बड़ियां गल्लां मारन वाला, है ना। सो ये सी वर्ड। नैक्सट हाँ जी, सैरामनीज़। सैरामनीज़ हुंदियां ने रस्मां, फॉर्मैलिटीज़ जिहड़ियां ब्याह जां किसी भी प्रोग्राम नाल रिलेटिड हुंदियां ने, पहलां इदां करना, है ना, उन्हां नूं आपां इंग्लिश च कहने सैरामनीज़। हाँ जी, नैक्सट वर्ड है चैटर। मीनस बड़बड़ करना। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਚੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ, ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਇਕੱਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਗੌਸਿਪ, ਚੈਟ, ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆ ਲਾਈਵਲੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਤ, ਚੁਲਬੁਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਟੈਰਰ। ਟੈਰਰ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਸਹਿਮ। तो इंग्लिश च होर आप इनू की कह सकते हैं? हॉरर, टैरर, हॉरर। ठीक, नैक्सट वर्ड है एक्सपेंसिस। हाँ जी, एक्सपेंस मतलब खर्चे, खर्चा जां। ठीक है, हुण इनू होर खर्चे नूं आपां की कहने भी इत्थे किन्ना खर्चा आऊगा? चार्ज की लगूगा, फीस की लगूगी, है ना। सो ये सिमिलर वर्ड ने चार्ज, फीस। नैक्सट वर्ड है क्लाउड्स। क्लाउड की हुंदे ने? बदल हुंदे ने बेटा। ठीक, ये सी तुहाडे वर्ड्स। इन्हां वर्ड्स नूं तुसीं चंगी तरीके नाल बोल के प्रैक्टिस करनी है, स्पैलिंग्स देख लेने ने, मीनिंग तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई। ओके बेटा, चलते हैं अगे आपां।
ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ। ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। Little Minnie was 5-year-old and a great chatterbox। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਮਿੰਨੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਲੜੀ ਸੀ। She simply could not live without chatting all the time। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। Her mother was often worried about this non-stop chatter of Minnie and tried to quieten her। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਮਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਹਦੀ, ਕਿ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਬੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੰਨੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ। ਬਟ ਨੋ ਵਨ ਕੁਡ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮਿੰਨੀ ਬੀਇੰਗ ਕੁਆਇਟ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਰ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਈਵਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ, ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਧਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਨ ਡੇ ਮਿੰਨੀ ਕੇਮ ਰੋਸਟਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਹਰ ਫਾਦਰਸ ਸਟੱਡੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੰਨੀ ਭੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ। ਸ਼ੀ ਪੁੱਟ ਹਰ ਆਰਮ ਅਰਾਊਂਡ ਹਿਮ ਐਂਡ ਸੈਡ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆਲੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the clouds blowing water out of its trunk and that is why it's rain। ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਭੋਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਕੁਡ ਰਿਪਲਾਈ ਸ਼ੀ ਰਨ ਟੂ ਦ ਵਿੰਡੋ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਅ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ, ਅ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਫੋਰ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਪਈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਈ? ਵਿੰਡੋ ਕਹਿੰਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਚਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ? ਅ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ, ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ। Minnie called out to the ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ, but when he looked at her, she was in terror and ran to her father। ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। She had heard that ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ's scout children put them in their sacks and took them away। ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਈ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ come to Minnie's house and her father made sure that Minnie came out and met him। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। Soon Minnie lost her fear of him and it was a joy to watch the big-breasted Pathan talking tenderly to the little 5-year-old। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੁਆਏ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਟੂ ਮਿਨੀਜ਼ ਹਾਊਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਸੀ ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਦੇ would sit and chat for hours and crack jokes with each other। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਜੋਕਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ, what have you got in your bag? Minnie would ask। ਮਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, an elephant answered the ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ and then the two of them would laugh aloud। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਖੂਬ ਹੱਸਦੇ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। Once a year, Rahman, for that was the ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ's name,
would go back to his own country। हाँ जी, रहमान की दा नाम काबली वाले दा नाम आ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। He would first collect all the money that people owed him before he left। ਹਾਂ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। What although he was busy, Rahman always found time to visit little Minnie। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਿੰਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਿੰਨੀ ਲਈ ਟਾਈਮ। One day there was a lot of noise in the street। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। Rahman had stabbed a man who owed his money for the crime he was sent to prison। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ, ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ। The time passed and Minnie soon forgot her old friend the ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਓਲਡ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। She was growing up into a very pretty woman। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੜਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। Her father made arrangements for Minnie's wedding। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਤਿਆਰੀਆਂ। Minnie was getting married that night। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸੀ। As her father sat in his study, a man came up and saluted him respectfully। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਐਟ ਫਸਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹਿਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਨ ਹੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਲਡ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਰਿਲਾਈਜ਼ ਮੈਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁੱਢਾ ਰਹਿਮਾਨ ਆ, ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ। Minnie's father told him there were ceremonies going on that he would come on another day। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ। He was about to leave when he turned around and said, May I see the little one, sir? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? He still thought of Minnie as a little girl running to him and calling ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਊਗੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ। He thought they would talk and laugh as they had done long ago। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ। Minnie's father told him once more that there were ceremonies। ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, once more ਦਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। The ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ then gave him a small packet of dried raisins, nuts, almonds for Minnie and said, give these to the little ones। little ones ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਪੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਡਰਾਈ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਫਰੂਟਸ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਨਟਸ, ਆਲਮੰਡ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਮੰਡਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ, I too have a little one like her and think of her and bring you these fruits। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾ। Minnie's father could not control his tears।
ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਦ ਪੂਅਰ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਫਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਕਾਲਡ ਮਿੰਨੀ ਹੂ ਕਮ ਆਊਟ ਡਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਅ ਬਰਾਈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman. ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਿੰਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਿ ਤੁਰੇ। Minnie's father took out some money and gave it to Rahman and said, "Go and see your daughter and may you have all the happiness." ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। Minnie's father had to cut down the expenses on wedding. ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। He could not afford the military band and electric lights, but he was happy that with that money a long lost father will be able to met his only child once again. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਠੀਕ। I hope you will enjoy the story. So bye for now. Subscribe the channel for new updates. Like the video and share it. Bye beta.